कृतार्थाञ्जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमल्सो न प्रेदयुक्तायावदर्थासलोके नूनं प्रमत्तकुरुदेवि कर्म यदिन्द्रियप्रीतया प्रणोदेन साधुनन्येदात्मनो यन्न सन्नपिक्लेशदासदेह पराभवस्तावलबोधजातो यावज्ञासुकालमदत्तं यावक्रियास्तावदिदं मनो वैकर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनकरमवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रियनिर्णयावन्मयी वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्यायुधा गुणेकं स्वार्थे प्रमत्तसकसायुपश्यगतत्प्रदर्व्यन्दत्प्रदावानासादमैधिन्यमकारमज्ञा पुंसस्त्रियामिधिनी भावमेदं तयोर्मिदो हृदे ग्रन्थिमाह अदोगः क्षेत्रसदार्थवित्ते जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनो हृदे ग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्रधेद तदा दिनः संपरिवर्ते स्मात् मुक्तपरं व्याप्तविहाय हेतुं हंसे कुरु मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वदिक्षया च सर्वत्र चतुर्व्यसनावगत्य जिज्ञासया तपसिहा निवृत्त्या मल्कर्मभिर्मल्कथया नित्यं मद्देव सङ्कल्पगुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्राजिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सन्त्रिके सलश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वल्लासम्प्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यबोहे कुशलोहमाख्यं कर्माशयं हृदये ग्रन्थिबद्धमविद्यासाधनमप्रमत्तानेन योगेन यथोपदेशं सम्यक् व्यबोह्यो परमेदयोगात् पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वमल्लोककामोदनुगृहार्थ इत्थं विमन्युरनुशिष्यात् तज्ज्ञानयोजि कर्मसु कर्म मूढं कं योजे मनजोर्थं लभेद निपादेन नष्टदृशं विगर्ते लोकस्वयं सर्वेषु नष्टदृष्टयोक्ता समीहेर्निकामकाम अन्योन्यवैरसुखलेशकेतोरनन्ददुःखं स न वेदमूढं कस्तं स्वयं तदविज्ञायपश्यविद्यायाम् अन्तर्य वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सकलनकुबुद्धिं प्रयोजयदुल्पथगं यदान्धं गुरुर्न सस्यासुजनो न सस्यां पिता न सस्याजननी न सा स्यात् दैवं न तस्यानुपदिश्च सस्यानमोदेयात् समुदेयतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयमत्र धर्मा पृष्ठे कृतो मे यदधर्मारा अधो हि मामऋषभं राहुराज्ञा तस्माद्भवन्तगतेन जात सर्वे मह्यं समं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्यावरदं भजध्वं शुश्रूष्णं तद्भरणं न जानां भूतेषु विरुद्धोदुत्तमाय शरीरमाप्तेषु सबोधनिष्ठ तदो मनुष्या प्रपथा तदो गन्धर्वदुद्विधानुगाये देवासुरेभमगवल्प्रधान दक्षादयो ब्रह्मसुधासुदेशं भवफलसोदविरिञ्जबीजासमल्परोहं विजुदेवदेवा न ब्राह्मणे स्तुल्ये भूतमन्य पश्यामि विप्राकिमदपरं तु यस्मिन् विप्रकृतं श्रद्धयाहमश्नामि कामं तथाति न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुषदीने पुराणे येनैव सुप्तं परमं पवित्रं शमोदमसत्यमनुगृहश्चात्तबद्धीक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तरपरस्ता स्वर्गापवर्गादिपतिर्न किञ्जलि एषा किमस्यादिधरेण तेषामकिञ्जननामयि भक्तिभाजा सर्वाणि मद्धिष्ठतया भवद्विचराणि भूतानि सुधाध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदेव विविक्तद्रभ्यसुधारिहणं मे मनोवचोदृकरणैकतस्या साक्षात्कृतं मे परिबर्हिणं हि विनापुमार्येण महाविमोहादृदान्तभाषादयुमुक्तमीशेद श्रीशुक उवाच एवमनुशास्यात्मजं स्वयमनुशिष्टानपि लोकान् शासनार्थं महानुभाव परमसुखभगवान् उपशमशीनानाम् उभरतकर्मण महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमकं धर्मोपशिक्षमाण स्वतनेशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवञ्जनपरायणं भरतं हरण्यबालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरिदा शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्तैव गणपरिधान परिगृणकेशा आत्मन्यारोपितः हवनीयं ब्रह्मावर्ताल प्रभवराज जडान्धमोगबधिरविषादोन्मादकबलावधूतवेषोऽभिभाषमाणो विजनानां गृहीतमौनमृतसूक्ष्णीं बभूव तत्र तत्र विरग्रामाखरकेटवाडगर्वणशिबिरव्रजकोटसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वन्नपथम् अवनिजनापसतिः परिभूयमानमक्षिगाभिरिवावनगजस्तर्जनस्ताट्नावमेहनष्टीवनग्रावसकृद्रजप्रक्षेप बोधिवादुद्युक्ते तदविगणयमेव आसल् संस्थानगतस्मिन्देहोपलक्ष्णे सदपदेशोभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोहिताः ममाभिमानत्वदविग्नितमना पृथिवीमेकजना परिबभ्रामादि सुकुमारकरचरण उरस्तरविलवाहं सकलवादिनाद्यवयो विन्यास प्रकृतिसुन्दरस्वभावः सुमुखो नव नलिनदलायमानश्चिरतारारुणाय नयन रुचिरा सदृशसुभग कपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मितवदना अहोत्सवेन बुलवनिदान मनसि कुसुमशनासनमुपदधान परागवलम्बमान कुटिला जटिला कपिशकेश भूरिभारोपधूतां मलिनशरीरेण गृहगृहीदैवादृशदा यदि वा वस भगवन् लोकमिमं योगस्यात्था
प्रदीप विवाचक्षाणस्य प्रतिक्रियाकर्म बिभर्सननिधि गतमाजगरमासदशयान एवाश्नादि पिबदि घाततव मेहकदि हतति स्म जष्टमान उच्चरित आदिग्भोदेशं तस्य हया पुरीशसुरभिसौगन्ध्यवायुस्त्रं देशं वशीवचनं समण्डसुरभिञ्चकार एवं गोमृगकागजद्रिया व्रतं तिष्ठन्नासीन शयान कागमृगगोचरिता पिबदि घाततव मेहकदि स्म इति नानायोगजद्याचरण भगवन् कैवल्यपदे ऋषभो विरदवरमहानन्दानुभवात्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मविपदानानन्दरोदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण योगीश्वर्याणि वैहायस मनोजवा अन्तर्दान परगाय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि दृश्योपगतानि नाथ सान्द्रभा हृदयनाभ्यनन्दल श्रीहरे नमः इति भगवति महापुराणे पारमहंस संहिताय पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानजरते पञ्चमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्द गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द നാരായണ 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 നാമം ജപിക്കൂ. നാരായണ 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 നാരായണ. ഉറക്ക ജപിക്കൂ. ഞാനിവിടെ കേൾക്കണം, നിങ്ങൾ ജപിക്കണം. എല്ലാവരും ഉറക്ക ജപിക്കണം. അമ്പലത്തിലല്ലേ ഇരിക്കണത്? ഉറക്ക ജപിക്കൂ. നാരായണ 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 നാരായണ. ഉറക്ക ജപിക്കൂ. ഇവിടെ കേൾക്കണില്ല. മട്ടന്നൂര് മുഴുവൻ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ജപിക്കണത്. ഇത്ര ഉറക്ക ജപിക്കണം. നാരായണ 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 നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ പരിപൂർണമാകുന്ന മുഹൂർത്തമാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ആർക്കാണ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആർക്കാണോ ഭക്തിയുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുക. വേറെ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സത്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭാഗവതം മനസ്സിലാവണം, എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക? ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ സജ്ജന സംസർഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭാഗവതം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഭാഗവതം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? പാണ്ഡിത്യണ്ടായ കാര്യമുണ്ടോ? പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ മുറിച്ച് അന്നയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയാനറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവോ? ഒരു സാധനം മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം. സംസ്കൃത ഭാഷ നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവോ? ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്താൽ ഭാഗവതം മനസ്സിലാവോ? ഡോക്ടറേറ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര 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 ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയാലും സംസ്കൃത ഭാഷ അറിയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഭാഗവതം അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല. എന്താ കാരണം എന്നല്ലേ? ഇതത്രയും ശുദ്ധമാണ്. അത്രയും ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ഭാവങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മികത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഈശ്വരനെ പറ്റി നമുക്കുള്ള എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ആരായിരിക്കണം? ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആരെയാ കാണുന്നത്? ഞാനിവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയത് കാണാം, അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കണത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ്? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ ബാലാലയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ജനാർദ്ദന സ്വരൂപിയായിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. എന്താ കാരണം? ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു. ജനാർദ്ദനൻ എന്നാ പേരില്ല, ഭഗവാന്റെ പേരാണെന്ത്? ജനാർദ്ദനൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഞാൻ അപ്പോഴോട് പറയാനും ഭാഗമില്ല. എന്താ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ പറയാത്തത്? ആയിട്ടില്ല, 2 ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല.
പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പേര് കാണാം. അത് ശ്ലോകം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? ദയയാ സർവഭൂതേഷു സന്തുഷ്ട്യായേന കേനവ സർവേന്ദ്രിയോപശാന്ത്യാ ച തുഷ്യത്യാശു ജനാർദ്ദന. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്താ? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കൂ. വയ്യാണ്ടി അയ്യോ, നിങ്ങൾക്ക് വയ്യാണ്ടി ആയാൽ എനിക്ക് എത്ര വയ്യാണ്ടിയാവാം. ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ നേരം വരെ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് തിരുമേനി വയ്യാണ്ടി ആവുക. അപ്പം ഞാനാലോചിക്ക് ഇരിക്കോ, കൊല്ലത്തിൽ 300 ദിവസം എന്താ പരിപാടി? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിരവധി പുരാണങ്ങൾ വായിക്കല്ലേ എൻ്റെ പരിപാടി. രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കണ്ടേ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കണ്ടേ? രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നേരെത്രയാവും നിങ്ങളെ വിചാരം? ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്തെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഈശ്വര എൻ്റെ തലയിൽ നാട്ടുകാരെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണത്. കണ്ടാൽ തോന്നില്ല അല്ലേ? എന്നെ കണ്ടാൽ വല്ലത് തോന്നും. എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു, തിരുമേനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു തിരക്കുമില്ല. എന്നെ കണ്ടാൽ വല്ല തിരക്കുണ്ടോ? തോന്നില്ല. ആ, നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഒരു തിരക്കുണ്ടോ തോന്നരുത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ധാരാളം തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ ആ ജനാർദ്ദന സ്വാമിയെ തൊഴാൻ പോയില്ലേ? ഇപ്പോഴല്ലേ ദീപാരാധന തൊഴുന്നത്? അകത്തേക്ക് നോക്കിയോ? ഇരിക്കും നോക്കിയോ? നല്ല തിരക്കുണ്ടോ? ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ ഭഗവാനോടെ ശാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ? എത്ര കർമ്മങ്ങളാ ആ മഹാവിഷ്ണുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ? എൻ്റെ കൃഷ്ണ, 24 മണിക്കൂറും അനവരതം അവിശ്രമം അഹർനിശം എത്ര കർമ്മങ്ങളാ ആ ഭഗവാൻ ചെയ്യണതല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ദീപാരാധന തൊഴുന്ന സമയത്ത് ആ വാദ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കി ഭഗവാനെ തൊഴുതപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ തൊഴുതു നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത്തിരി മുമ്പ് നിങ്ങളിവിടെ തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയാണ്? കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ ഏഷ്യയിലോ ഭൂമിയിലോ സൗരയൂഥത്തിലോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആളാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു. അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പേരുണ്ടായത്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരെ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് ഭാഗ്യം വേണ്ടേ? ഈ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരെ, പേരുകെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും, എന്ത് മൊബൈല് കയ്യിലെടുത്തു, മനസ്സിലായി, ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. അപ്പം അദ്ദേഹം സ്വദേവ പറയും, എടുത്തോളൂ, എന്താ വിരോധം എന്ന് പറയാറില്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പേരുകേട്ട ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷമായി. പിന്നെ കാണുന്നവരോട് മുഴുവൻ നിങ്ങളതിങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കണത്, ഇവിടെ നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ആ മൊബൈലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക, ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കണതെന്ന്. നോക്കിയപ്പോഴേ ഈശ്വര, പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടാ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, എവിടുന്നേ കണ്ടത്? എവിടുന്നേ കാണാൻ തരാ, അതൊരു കഥയാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ദീപാരാധന തൊഴുന്നത് ആരെടുത്തിരുന്നിട്ടാന്നറിയോ? ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയാണ്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനായ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ദീപാരാധന തൊഴുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന് സന്തോഷാവും. എങ്ങനെയായാലും സന്തോഷാവുക? നിങ്ങൾ ദീപാരാധന തൊഴുന്ന സന്തോഷാവോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നാളെ തൊഴാണ്ടിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദീപാരാധന തൊഴുതാലെന്നും ഈ ഭഗവാന് സന്തോഷാവില്ല വെച്ച് നാളെ വരാണ്ടിരിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്ത് പായസം വെച്ചു കൊടുത്താൽ സന്തോഷാവോ? അതുകൊണ്ട് പായസം വെക്കാണ് എന്നിരിക്കരുത്. ഇഷ്ടം പോലെ പായസമൊക്കെ നെരിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മഹാവിഷ്ണു സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ഭാഗവതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? തിരുമേനി പറയുന്നാലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ?
നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ മട്ടന്നൂര് പരിയാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാവിഷ്ണുവിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും? ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? ഭഗവാന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, താമരയുടെ ദളം പോലെയുള്ള കണ്ണുകളാണ്. അങ്ങനത്തെ കണ്ണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല. ഓരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് അത്ര മനോഹരമായ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കണ്ണിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഇരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഭഗവാൻ ആ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കടാക്ഷിക്കുക. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എന്തൊരു ഭക്തിയാ അല്ലേ! ആ ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ധാരാളം പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരും. താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരും, തുളസിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരും, പല പല പൂക്കളും കൊണ്ടുവന്ന് ആ ലക്ഷ്മി ദേവി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പാദപൂജ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയെത്ര വിഭവങ്ങളാ കൊണ്ടുവരിക എന്നറിയാം. ഒരര നിമിഷം പോലും ഈ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരെയും സ്മരിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, ഈ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്താ മാർഗം? പറഞ്ഞു തരട്ടെ, ചെയ്തു നോക്കൂ. എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ, ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളൂ. ദയയാ സർവഭൂതേഷു സന്തുഷ്ട്യാ യേന കേനവ സർവേന്ദ്രിയോപശാന്ത്യാ ച തുഷ്യത്യാശു ആര് ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന ഭാവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നത്? മഹാവിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാ വന്നത്. ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അപ്പൊ ജനാർദ്ദന ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന, ജനാർദ്ദന സ്വാമിയുടെ ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭാഗവതം വായിക്കുക. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചുപോയി. എന്താണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആ അകത്തിരിക്കണ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന് എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പറയാല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എന്നാണോ എന്നെ സപ്താഹത്തിന് വിളിച്ചത് അന്ന് തൊട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പെടപെടാന്ന് പിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അതെനിക്കേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? എളുപ്പമല്ല. ഈ ഭഗവാനെ പറ്റി വല്ലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത്ര എളുപ്പമല്ല. എത്രയോ 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 വലിയ ഒരു ചുമതലയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഈ ഭാഗവതം കുറേ കാലമായി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പരിയാരത്തുള്ള ഈ തേവരെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ 1000 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദയയാ സർവഭൂതേഷു സന്തുഷ്ട്യാ യേന കേനവ സർവേന്ദ്രിയോപശാന്ത്യാ ച തുഷ്യത്യാശു ജനാർദ്ദന. ഈ പരിയാരത്തപ്പൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ സന്തോഷിക്കണ്ടേ? എൻ്റെ കാര്യം പോട്ടെ, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ നേരെ സന്തോഷിക്കണം. പക്ഷേ ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ നേരെയല്ലേ ആദ്യം സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാൻ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ ക്ഷേത്രം എത്രയോ 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 സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ആർക്കും ചെയ്തുകൂടെ? ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തേത് കേട്ടോളൂ. ദയയാ സർവഭൂതേഷു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുക? ദയ കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുള്ള നിറമാല കഴിക്കുക, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, വിളക്ക് കത്തിക്കുക, പായസം വെച്ച് നിവേദിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതും ചെയ്താൽ ആ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്? അതൊന്നും ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവഭൂതേഷു ദയയാ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാര്, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാര്, ഇവിടുത്തെ മാതൃസമിതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാര്, ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണമാണ് ദയ. നല്ല ദയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുക. സർവഭൂതേഷു പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവരെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ദയ കാണിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം?
ദയ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ല അല്ലേ. ഇവിടെ വരുന്നവരോർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക, ആഹാരം വേണ്ടവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക, കിടന്നുറങ്ങേണ്ടവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, കാലിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുമായിട്ട് വരുന്നയാൾക്ക് മുറിവ് മരുന്നൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക, വല്ല പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ വയ്യാണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അവരൊന്നും അടിയൊടിക്കേണ്ട. അവിടെ പലരും വരും, പാമ്പുകൾ വരും, ചേര വരും, അണ്ണാൻ വരും, പലരും വലിയ അമ്പലത്തിൽ പൂച്ചകൾ വരും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താണോ വേണ്ടത് വെച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കുക. അവരൊക്കെ ആരെ പോലെ കാണാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൾട്ട്. ദിസ് പൂജ ഈസ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂജ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ദർ ഈസ് നോ അതർ വേ. വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആര് വന്നാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഈച്ചയോ പൂച്ചയോ ആരോ ആവട്ടെ, അവരോടൊക്കെ ദയ കാണിക്കുക. അതാണത്രേ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായോ? അവൻ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് ചെയ്തോളല്ലോ. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നോട്ടെ, ആര് വന്നാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും മഹത്തായ ദയ കാണിക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രമായിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് പരിണമിക്കും. മുത്തപ്പൻകാവ് പോയിട്ടുണ്ടോ? മുത്തപ്പൻകാവ് എന്നൊരു കാവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല? മുത്തപ്പൻകാവ് എന്താ തലയിളകാത്തത്? മുത്തപ്പൻകാവ് എന്ന് കേട്ടില്ല? ആ മുത്തപ്പൻകാവിൽ പോയാൽ കുറേ നാൽക്കാലികളെ കാണാം. ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ എന്തൊരു ദയയല്ലേ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക്, നല്ല ദയയാണ്. അമ്പലത്തിൽ പല ജീവികളും വരും. ആ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ജീവികളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കണം? വലിയ ദയ കാണിക്കുകയാണ് ഈ അമ്പലം നേരെയാവാനുള്ള വഴി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? സന്തുഷ്ടിയ ഏനകേനവാ സന്തുഷ്ടിയ. എന്താണോ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. എന്താണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതെന്തോ ആവട്ടെ, ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് സന്തോഷമാവും? ഭഗവാന് നിങ്ങളോട് സന്തോഷമാവും. ഭഗവാന് നിങ്ങളോട് സന്തോഷമാവുമ്പോൾ ഈ നാടിനോട് സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാട് ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ എത്രയോ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് വരും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സർവേന്ദ്രിയോപശാന്തിയ. അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. എന്താ ഈ സർവേന്ദ്രിയോപശാന്തിയ പറഞ്ഞാൽ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. തപസ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. തയ്യാറാണോ? ആർ യു റെഡി ടു ഡു എ തപസ്? തപസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോന്ന്? എത്രയോ 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 രാജകുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ തപസ്സിന്റെ ഫലം ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കല്ലിന്റെ മുകളിലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചുമന്റെ മുകളിലും കണ്ടു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഈ സപ്താഹം തുറന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അമ്പലം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അമ്പലം കാണണ്ടേ? ഞാനിങ്ങനെ അതിശയിച്ചു പോയി. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരമ്പലം? കുറച്ചു നേരേ ഞാനിവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ മഹത്തായ ക്ഷേത്രം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇവിടെ വേണ്ടത് സർവേന്ദ്രിയോപശാന്തിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ശാന്തമാക്കി വെക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശാന്തമാക്കി വെക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശാന്തമാക്കി വെച്ച് അവ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതൊരു തപോഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തപോഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എളുപ്പമാണ്, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു തപസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാരം, നമ്മളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനൊക്കെ ഒരു ഉപശാന്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് അധികം വിഷയസുഖങ്ങളിലൊന്നും പിന്നാലെ പോവാതെ രാജരാജനായിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറുക. ആ പടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ നാമമുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്തൊരു ഭംഗിയാ കാണാൻ നിറയും. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപലാവണ്യം ഭാഗവതത്തിൽ എത്രയോ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ മെൽപ്പത്തൂര് നാരായണീയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സൗന്ദര്യോത്തരതോ സുന്ദരതരം
ത്വദ്രൂപം. ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമൂർത്തിയായ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ബാലാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇനി ആ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്ര സൗന്ദര്യം ലോകത്തിൽ ആർക്കൂല. അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ചോദിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ, അല്ലേ? അവർക്ക് ഇതിൽ സൗന്ദര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മൂർത്തിയാണ് ആര്? ജഗന്നാഥമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണത്, ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കണ്ടേ? ഇഷ്ടംപോലെ കഥകളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. ഭാഗവതം മുഴുവനും ആരുടെ കഥകളാണ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥയാണ്. ആ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ ദിവസമായി? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്ന് 2ാമത്തെ ദിവസമായി. ഒരിക്കൽ 10 കുട്ടികൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് മഹന്മന ഇവ സ്വച്ഛം അതിമനോഹരമായ ഒരു ജലാശയം കണ്ടു. ഈ അമ്പലത്തിലുണ്ട്. അതെവിടെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 2 രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് അവരൊക്കെ കുളിച്ചിരുന്ന, അവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, ക്ഷേത്രത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശാലമായ ഒരു ജലാശയം ഈ അമ്പലത്തിൽ ഏതോ ഭാഗത്തുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല അതെവിടെയാണ്. ഉണ്ട് എന്നുറപ്പാണ്, ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നല്ല അക്ഷസ്ഫടികമായ വെള്ളമുള്ള ഒന്നാന്തരം ജലമുള്ള ഒരു ജലാശയം ഈ അമ്പലത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ട്. 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല, കൂടുതലുണ്ട്. എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഈ 10 കുട്ടികൾ ഒരിക്കൽ എവിടേക്ക് പോയി? ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ, ഗുരുവായൂർ അമ്പലം കണ്ടിട്ടില്ല, അവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ജലാശയം കണ്ടു. അവരാ ജലാശയത്തിന്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീമഹാദേവൻ വെള്ളത്തൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. പാർവതി കൂടെ ഇട്ട്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്, ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശിവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ 10 കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അവരുടെ പേരാണ് പ്രചേരസ്സുകൾ. അങ്ങനെ പ്രചേരസ്സുകൾ ശിവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റിയുള്ള ഗീതത്തിന്റെ പേരാണ് രുദ്രഗീതം. ആ രുദ്രഗീതം പാടിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഘോരമായ തപസ് ചെയ്തു. അവരുടെ തപസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരാരെ കണ്ടു? സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവരെത്രയോ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ആര്? ഈ പ്രചേരസ്. ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ പോയാൽ കാണാം, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രം. ഇന്നും പോയാൽ കാണാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും 1000 കഥകൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ മുതൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ, കുറച്ചും കൂടി ഭക്തിയോടെ ഇവിടേക്ക് വരിക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക. കാരണം എന്താ, നമുക്കിനി കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ വരിക. രാവിലെ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പോൾ നാളെ നേരത്തെ വരിക, രാവിലെ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക. നാളെ 3ാമത്തെ ദിവസം പുതിയ പുതിയ കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കാം. ആ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് നാളെ ഇന്നത്തേക്കാൾ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ, ഇന്നത്തേക്കാൾ ഭക്തിയോടെ, ഇന്നത്തേക്കാൾ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് നാളെ ഈ സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാനുള്ള 3 കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണേ, മറന്നുപോകരുത്. ആ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെല്ലെ 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 ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്നാണോ പൂർത്തിയാകുന്നത്, അന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദപദ്മങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാരായണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ കീർത്തനം പാടിയാലോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ കീർത്തനമുണ്ട്, വലിയ കീർത്തനമുണ്ട്. വലുത് വേണോ ചെറുത് വേണോ? ചെറുതും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കീർത്തനം പാടും. എന്താ പാടാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടല്ലേ. പാടുമോ? നിങ്ങൾ പാടുമോ? പാടും. എങ്ങനെ പാടണം?
ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പാടണം. ചുണ്ടുകൊണ്ട് പാടരുത്, നാവ് കൊണ്ട് പാടരുത്, ഹൃദയം കൊണ്ട് പാടണം. ശംശു രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. മധുരം മധുരം ഹരിനാമം മാമകരസനയനു നിമിഷം, അലയായലയായുയരുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൻ കുളിർബാഷ്പം. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. ആ വരി പഠിച്ചോ? ആ വരിയെങ്കിലും പഠിച്ചോ? ഏത് വരി? രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. കണ്ണുകളിടമുറിയെന്നേ തൂകും പൂർണ്ണാനുഗ്രഹ ദിനമെങ്ങോ, അന്നാളെന്നാളെന്നു വരും, അന്നാളെന്നാളെന്നു വരും. രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. ലൗകിക സുഖശതലോഭങ്ങൾ ആകെയകന്നൻ ഹൃദയാന്തം, പാവനമാകെ ഹരിനാമത്താൽ ഭാവസ്പന്ദനമേൽക്കുമ്പോൾ. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. പുളകച്ചാത്തടി മുടിയന്മയിൽ മുള പൊട്ടിയിടും ദിനമെങ്ങോ, അന്നാളെന്നാളെന്നു വരും, അന്നാളെന്നാളെന്നു വരും. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. മധുരം മധുരം ഹരിനാമം മാമകരസനയനു നിമിഷം, അലയായലയായുയരുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൻ കുളിർബാഷ്പം. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയും. സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്താം ന്യായേണ മാർഗേണ മഹീം മഹീഷാ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭമസ്തു നിത്യം ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ.
രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം പവനപുരേശ രാധാകൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം കാളി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ശരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇനി ഇന്നലെ വന്നതുപോലെ ഒരു വരിയായിട്ട് വരാം. ഈ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലേക്ക് മാത്രം ഒരു വരിയായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും കൂടി ചാടി എണീക്കണം.